السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات ہم قربانی کے سلسلے میں یہ جانتے ہیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ جن بستیوں شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ یا عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی ہے تو یہ لوگ 10ویں تاریخ کو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم جانتے ہیں کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، کتنے دنوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، آپ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دن کس کو کہتے ہیں۔ عموماً جو ہے ہم لوگ جن 12 گھنٹے کے اندر روشنی ہوتی ہے عموماً دن اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربی میں یا دیگر زبانوں میں دن 24 گھنٹوں کا نام ہے، یعنی رات اور دن جو ہوتے ہیں دونوں کے مجموعے کا نام دن ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے یعنی دن، رات اور دن کو کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے 2.5 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 10ویں تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو آپ قربانی کریں گے عید نماز کے بعد۔ عید نماز کے بعد سے لے کر آپ 12ویں تاریخ کی مغرب تک، سن سیٹ تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ دن کہتے ہیں 24 گھنٹوں کو، دن کہتے ہیں رات اور دن کو، رات اور دن کے مجموعے کا نام دن ہے، تو اس اعتبار سے 2.5 دن پڑتے ہیں، 2.5 دن بنتے ہیں۔ یعنی آپ 10ویں تاریخ میں، 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو رات آئے گی اس رات میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے اگر جانور کا جو گلا ہے وہ اچھی طرح دکھائی دیتا ہو، لائٹ کا اچھا انتظام ہو، تو آپ رات میں بھی نحر کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہوگی 10ویں تاریخ کی رات، اور یہ بنے گی پھر 11ویں تاریخ کی رات۔ یہ جو 10ویں تاریخ کی مغرب کے بعد جو رات شروع ہو جائے گی وہ ہوگی 11ویں تاریخ کی رات، تو اس رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر 11واں دن آ جائے گا، 11واں ذی الحجہ آئے گا، تو اس میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو مغرب آئے گا، مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 12ویں ذی الحجہ کی رات ہوگی، تو اس رات میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر دن آئے گا جس میں روشنی ہوتی ہے، جس میں سورج ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو اس دن کے اندر بھی آپ مغرب تک یعنی سن سیٹ تک، شام تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد، مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی اس میں آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کے بعد مغرب کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ مغرب سے پہلے اگر آپ نحر کر کے رکھیں گے، آپ جانور کو ذبح کر کے رکھیں گے، تو مغرب کے بعد جو رات آنے والی ہے اس رات میں، یا پھر 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، اس میں آپ قربانی کے گوشت کو بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں قربانی کے جانور، یعنی کس کی کتنی عمر ہونی چاہیے، کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ بکرا، دمبا اور بھیڑ کی ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے۔ بکرا بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔
भेड़ और दुम्बा जो है अगर इतना फरबा, अगर इतना मोटा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो वो भी जायज़ है। गाय बैल भैंस 2 साल की होनी चाहिए, ऊंट 5 साल का होना चाहिए। इन उम्रों से कम के जानवर, इन उम्रों से कम के जानवर कुर्बानी के लिए काफ़ी नहीं। यानी अगर इन जानवरों में जो हमने उम्र बयान की है, अगर इन उम्रों में से 1 महीना 2 महीना कम हो या 10 दिन 20 दिन कम हो तो वो जानवर आप कुर्बान नहीं कर सकते, उस जानवर को आप कुर्बान नहीं कर सकते। अगर जानवरों के फरोख्त करने वाला उम्र पूरी बताता है, अगर जानवरों के फरोख्त करने वाला शख्स उम्र पूरी बताता है, जिस तरह होता भी है, और ज़ाहिरी हालात में इसके बयान की तकज़ीब नहीं होती, इस पर एतमाद करना जायज़ है। यानी कोई शख्स जो है कहता है कि इसकी उम्र बराबर है और फिर आपने दांत चेक किए हैं, उसके दांत चेक किए और उसका हुलिया देख लिया तो आपको भी महसूस हो जाएगा कि इसकी उम्र बराबर है, तो फिर आप एतमाद कर सकते हैं। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर न हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, उसको आप कुर्बान कर सकते हैं। या अगर सींग हो लेकिन बीच में से टूट गया हो, इसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। जब बीच में टूट गया हो, जब आधा बच चुका हो, आधा से ज़्यादा। हाँ, अगर सींग जड़ से उखड़ गया हो, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया हो, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, फिर ये ऐबदार माना जाएगा। इसी तरह खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है नहीं, तो याद रखिए आप, खस्सी जिसको बदहिया भी बोलते हैं, तो खस्सी जानवर की कुर्बानी अक्सर उलमा के नज़दीक अफजल है, बेहतर है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है और अफजल भी है। अंधे, काने और लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो ऐबदार माना जाता है, ये ऐब है। और इसी तरह जो है, अगर कोई जानवर मरीज़ है, बीमार है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो इतना कमज़ोर है कि कुर्बानी की जगह तक वो खुद नहीं जा सकता है या वहाँ पर टिक नहीं पाता है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर का तिहाई से ज़्यादा कान या दुम वगैरह कटी हो, इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर ना हो, इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अगर जानवर सही सालिम खरीदा था, फिर उसमें कोई ऐब मानी कुर्बानी पैदा हो गया, आपने जानवर सही सालिम खरीदा, अच्छा जानवर था, बेहतरीन जानवर था, आपने खरीद लिया, लेकिन उसके बाद इसके अंदर कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जो मानिए कुर्बानी है, यानी जिस ऐब के होते हुए आप उसको कुर्बान नहीं कर सकते, आप उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर खरीदने वाला आदमी साहिब निसाब नहीं है, मालदार नहीं है, तो उसके लिए इसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अगर वो गरीब है, उस पर कुर्बानी वाजिब थी ही नहीं, लेकिन उसने खरीदा था, शौक था, सवाब की नीयत से खरीदा था, तो अब वो गरीब है, दूसरा जानवर नहीं खरीद सकता है, तो उलमा फरमाते हैं इसी ऐबदार जानवर को वो कुर्बान कर सकता है, इसी की कुर्बानी दे सकता है वो। और अगर वो शख्स मालदार है, अमीर है, साहिब निसाब है, तो उस पर लाजिम है कि इस जानवर के बदले दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। ये याद रखिए आप। अब हम समझते हैं कुर्बानी का गोश्त। जिस जानवर में कई हिस्सा दार हो तो गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए, अंदाजे से तकसीम न करे। देखिए, जिसमें 7 हिस्से होते हैं या कोई जानवर ऐसा है उसमें 2 शरीक हो जाते हैं,
3 शरीक हो जाते हैं, 4 शरीक हो जाते हैं, बड़ा जानवर है उसमें 4 शरीक हो जाते हैं, तो फिर जो गोश्त का मसला रहता है उसको आप जब तकसीम करेंगे, आपस में बांटेंगे, तो उसको आप वज़न से बांटेंगे, ऐसे अंदाजे से अटकले से आप तकसीम नहीं करेंगे। उसमें फिर जो है कुदूरत पैदा होती है, नहूसत और बुग़्ज़ हसद पैदा होता है दिल के अंदर। सोचा जाता है कि उसने ज़्यादा गोश्त लिया, उसने उसको कम दिया, मुझे कम दिया, या मुझे ख़राब गोश्त दिया और ख़ुद जो है अच्छी अच्छी बोटियाँ ली। तो इस तरह जो है ये ख़यालात पैदा हो जाते हैं। और गोश्त को किस तरह तकसीम करे, फिर जब अपने कब्ज़े में आ जाए गोश्त तो फिर किस तरह तकसीम करे? अफजल ये है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्से करके एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए रखे, एक हिस्सा अहबाब व अइज़्ज़ा में तकसीम करे, एक हिस्सा फुकरा व मसाकीन में तकसीम करे। यानी कुर्बानी का जो गोश्त है उसको आप 3 हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा अपने लिए रखेंगे और एक हिस्सा जो है अपने रिश्तेदारों को देंगे, अपने दोस्तों को देंगे, अहबाब को देंगे, और एक हिस्सा जो है गरीबों, मिस्कीनों, लाचारों, बेबसों में तकसीम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इयाल ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ये भी जायज़ है कि आप तमाम गोश्त खुद भी रख सकते हैं, आप तमाम गोश्त खुद भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बांटे, तकसीम करें। याद रखिए, आप कुर्बानी का गोश्त फ़रोख्त करना हराम है। कुर्बानी का गोश्त आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल टोटली हराम है। ज़बह करने वाले की उजरत में गोश्त या खाल देना जायज़ नहीं। ये भी याद रखें, कोई आप पहली बात तो यह है कि ज़बह खुद करना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़बह नहीं कर पाते हैं, आपने किसी को उजरत पे लाया है, आपने किसी को कहा है कि आप ज़बह करके दे दीजिए, नहर करके दे दीजिए, हम आपको उजरत देते हैं 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो उसके बदले में आप उसको इसी कुर्बानी में से गोश्त नहीं दे सकते हैं, और ना ही खाल दे सकते हैं, और ना ही सर दे सकते हैं, और ना ही पाया दे सकते हैं। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि पाया देते हैं, सर देते हैं या खाल देते हैं, कहते हैं ये लीजिए आप खाल, ये 300 रुपये की है, 400 रुपये की है, 1000 रुपये की है। तो ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल टोटली हराम है। तो उसको उजरत जो देनी है अलग से देनी है, उजरत जो देनी है अलग से देनी है। उजरत लेना जायज़ है, ये याद रखिए आप। अगर कोई ज़बह करने वाला उजरत ले तो उजरत लेना जायज़ है, लेकिन कोई मुफ्त में करे तो वो बाइसे सवाब है, उसके लिए अजर अजीम है। तो ज़बह करने वाले की उजरत में गोश्त या खाल देना जायज़ नहीं है, उजरत अलहदा देनी चाहिए। अब समझते हैं खाल का मामला, यानी चमड़ा, जिसको चरम भी बोलते हैं। तो कुर्बानी की जो खाल होती है उसको क्या करे? कुर्बानी की खाल को अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ है। यानी अगर आप कुर्बानी की खाल को अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, उसको आप मुसल्ला बनाना चाहते हैं या और किसी काम में लगाना चाहते हैं, तो ये जायज़ है। जिस तरह आप कुर्बानी का गोश्त अपने लिए रखते हैं, इसी तरह आप खाल भी अपने लिए रख सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन अगर इसको फ़रोख्त किया तो इसकी कीमत अपने खर्चे में लाना जायज़ नहीं। अगर आपने कुर्बानी की खाल को जो है फ़रोख्त किया तो फिर उसकी कीमत जो है वो आप अपनी ज़रूरियात में खर्च नहीं कर सकते हैं। उसको क्या करना है? उसको सदका करना है, ये ज़रूरी है, वाजिब है उसका सदका करना। और कुर्बानी की खाल को फ़रोख्त करना बिदून नियत सदका के जायज़ भी नहीं। यानी आपने ऐसे ही कुर्बानी की खाल को आपने ऐसे ही जो है फ़रोख्त किया है, कोई नियत नहीं की है, तो ये जायज़ नहीं है। कुर्बानी की खाल किसी की खिदमत के मुआवजे में देना जायज़ नहीं, इसीलिए मस्जिद के मुअज्जिन या इमाम वगैरह को उजरत के इवज़ में खाल देना जायज़ नहीं है, ये याद रखेंगे आप। तो इन सब मसाइल को आप अच्छी तरह समझेंगे और इनको जो है
آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مسائلوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ جو دیگر مسلمان ہیں تاکہ وہ بھی ان مسائل سے واقف ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو ترتیب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں گے، یوٹیوب پر کلک کریں گے اس طرح سے، اور پھر آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس دکھائی دے گا۔ پھر آپ سرچ کریں گے اسالیب الانشاء، اسالیب الانشاء آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز آئیں گے۔ آپ جو ہے کسی بھی ویڈیو پر آپ ان میں سے کلک کریں گے، جیسے ہم اس پر ایپیسوڈ نمبر 6 پر کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس طرح سبسکرائب کے بٹن پر دبائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے بیل آئیکن پر کلک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آل پر کلک کریں گے۔ آل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ آئیکن دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فوٹو لگا ہوا ہے، مفتی نذیر احمد قاسمی جو لکھا ہوا ہے، اور اس کے سائیڈ میں جو ہے فوٹو لگا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے ہوم پیج پر آئیں گے۔ اس میں آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس پر آپ کو مکس ویڈیو ملیں گے، یعنی ہر طرح کی ویڈیو آپ کو ملیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ ویڈیوز پر بھی کلک کریں گے، جو ہم نے ابھی اوپر ویڈیوز پر کلک کیا ہے، تو اگر آپ اس پر بھی کلک کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گے، لیکن مکس ملیں گے، ہر طرح کی ویڈیو ملیں گے۔ تو اگر آپ اس میں جو ہے ترتیب وار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلے لسٹ پر کلک کریں گے۔ پلے لسٹ پر جب آپ نے کلک کیا ہے تو یہاں پر اگر آپ صرف علم نحو سیکھنا چاہو گے تو یہاں پر آپ علم نحو پر کلک کریں گے تو آپ کو علم نحو کی ویڈیو ملیں گے، اور اسی طرح اگر آپ علم صرف کی ویڈیو سیکھنا چاہو گے تو صرف آپ علم صرف پر اس طرح کلک کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ جو ہے دینی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، دینی مسائل کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دینی مسائل پر کلک کریں گے اس طرح۔ اگر آپ صرف اگر آپ ایڈوانس عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ اسالیب الانشاء کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسالیب الانشاء پر اس طرح کلک کریں گے، اور ترتیب وار جیسے دیکھیے آپ ایپیسوڈ نمبر 1 2 3 4 اس طرح جو ہے آپ ان کو ترتیب وار پڑھ سکتے ہیں، ترتیب وار آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، آپ جو ہے یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے کے ذریعے سے آپ ترتیب وار ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اباؤٹ پر آئیں گے۔ اباؤٹ پر آنے کے بعد اس کو آپ جو یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے اچھی طرح سے، اور پھر ٹویٹر اور فیس بک پر آپ ہم سے جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ٹویٹر اور فیس بک پر آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جس سے آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے۔